वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। कलबुर्गी जिला चितापुर तालुका के में अब वहां पर मंत्री प्रियंका खड़गे आप सभी अधिकारियों को लेकर, शिक्षण अधिकारियों को लेकर, हर कोई अधिकारियों को लेकर एक सभा किया है ताकि यहाँ पर लोगों के लिए कौन सी दिक्कत है, आखिर किस दिक्कत के लिए यहाँ पर एक मीटिंग मजबूत लिया गया है, ताकि रोड लाइन हो, ताकि चेंबरें हो या फिर स्कूलों का हो, हर दिक्कतों पर यहाँ पर मीटिंग लिया गया है ताकि यहाँ पर खड़क पूछताछ होने लग गई है प्रियंका खड़गे मंत्री की, ताकि यहाँ पर दिक्कतों पर सही है, मगर ऐसे मीटिंग लेने पर अधिकारी भी सुधर जाएंगे और शहर भी सुधर जाएगा, ताकि कौन सी दिक्कत है यहाँ पर तो मालूम हो जाएगा। तो इस पर ही प्रियंका खड़गे चितापुर तालुक शहर का ही क्यों यहाँ पर सोच रखी। आखिर यहाँ पर ही ऐसे बहुत सारे तालुक है कलबुर्गी जिले का, मगर यहाँ पर ही इतनी बड़ी मीटिंग लेकर आखिर कौन सी दिक्कत इनको जो खबर लग गई, ताकि प्रियंका खड़गे उन्होंने तुरंत ही मीटिंग लेकर सब अधिकारियों को इस शहर के लिए हर दिक्कत पर यहाँ पर मीटिंग लिया गया, ताकि बहुत ये सही है। तब तक मीटिंग लेकर पूछताछ ना करेंगे तो अधिकारी कुछ नहीं करेंगे। ये मंत्री प्रियंका खड़गे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ताकि अधिकारियों के साथ इनका राजनीति पुराना है, ताकि कुछ लोग तो चुनाव तो जीत कर आते हैं, ना कोई मीटिंग होती है और ना कोई पूछताछ होता है, मगर यहाँ पर चितापुर में जो मीटिंग ली है वेरी गुड करने लगे हैं लोग, ताकि हर कोई अधिकारियों को यहाँ पर जवाब देना पड़ रहा है हर दिक्कत पर। जब प्रियंका खड़गे हर अधिकारियों को हर एक का सवाल करने लग गए, ताकि वो दिक्कत पर सवाल क्यों नहीं हुआ, हर दिक्कत के पर उन्होंने पूछताछ करने लग गए। सब अधिकारी खड़े होकर अब यही कहने लगे, कुछ लोग वक्त मांगने लग गए, मगर सुधारने की बात के लिए ये तो बात और है, मगर इसी को कहते हैं नेता। जब अपने क्षेत्र में, अपने ही गांव के आसपास तालुक सुधर नहीं पाए, वहां पर देख नहीं पाए, जब सोच नहीं पाए, तो नेता बनने की लायक नहीं बन पाएंगे। ताकि यही सोचकर इन्होंने, ताकि चितापुर शहर में आसपास हो या अपने शहर में ही हो क्यों ना हो, ताकि इन सोच पर इन्होंने एक सभा लेकर सब वहां पर अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर सभा किस तरह ली है और किस तरह से यहाँ पर मंत्री प्रियंका खड़गे किस तरह से सवाल जवाब कर रहे हैं और किस तरह से अधिकारियों को यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो फिर आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು। ಈ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಖಾಸಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ। ಆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಲೋಪ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। There will be no compromise on quality. Next story. Next story. ಹಳೆ MLA ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ, 30 ongoing. इधर प्रकार एजेंडा राजकुमार वाटर सप्लाई ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಏನು ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಜೀವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಡಿ ಮಾಮಾ ಸರ್ ಬಂದಿರೋ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ। ಬಟನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳು 6 months ಈಗ ensure that the rest of the thing. Yes, sir. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಈ 90 days ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು
ನಾವು ಫೇಸ್ 1 ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಬರೀ 2 ಟೌನ್, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಟೌನು, ವಾಡಿ ಟೌನ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. CDD ನಾನೇನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮೃದ್ಧಿ 2.0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ 1 ಇಯರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಮಗೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಟೋಟಲ್ 170 ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ. ಅದು 132 CR ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ PRE, PWD, KID ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಕೌಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 8 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ತಾರೀಕು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು CM ಸಾಹೇಬರು ಬಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ DCM ಸಾಹೇಬರು ಬಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು 8ನೇ ತಾರೀಕಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾರ್ಕೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ, ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿ. ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಗೊಳಪ್ಪ. ನೀವು ವರ್ಕ್ ವೈಸ್ ಬನ್ನಿ. ರಾಜಭವನ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 ಕೋಟಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ 1 ಸೂಕ್ತ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ವೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹಂಗಂತ ನೀವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಥರ ಹೋಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಅನುದಾನನೂ ಕೂಡ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಠಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 9 ಕೋಟಿ, 8.5 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ. ನೇಮ ಬರೀ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಮಟ್ಟದ ಉಳಿದಿದೆ ನೋಡಿ. ಪೇಟ್ಸೂರು ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದಿದೆಯಾ? ಪೇಟ್ಸೂರು ಇದೆಯಾ? ಉಳ್ಳಾಗ ಪೇಟ್ಸೂರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಗ ಗುಂಗುರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಕಟ್ಟ ದರ್ಗಾದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಮಠಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಮಾರ್ಸೋದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. DS ಮತ್ತು PSWE ಮತ್ತು RWS ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎವ್ರಿ 7 ಡೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಮನೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಸಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ನೋಡಿ, ಹಣಾದಿ ರಸ್ತೆ, UGD, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಇದು 3 ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಟು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಇದರದ್ದು PMJSWR ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಪಥ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ DPRs ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ 50%. ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಥದ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದ್ದು ಪ್ರಗತಿ ಪಥ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 21.8. ಬಿಟ್ಟೋಗಿವೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗಲೇ ತರಿಸಿ ಈಗಲೇ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಓಲ್ಡ್ ಬಟನ್ ನೆಟ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ವಿದಿನ್ ದ ಹೆಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಓವರ್ ಯಾರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸರ್ ವಿತಿನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಯಾ ನಮಗೇನೋ ಡೌಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ 30 ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಥ ಎಷ್ಟು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯು ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಾಲೂಕು ಸರ್ವೆ ಓಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಓದಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ